Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. We'll wait for another 2 minutes and after that we'll start our lecture. Why the strength of student is so less? Okay, shall we start? Hello, shall we start our lecture? Yes. Yes, sir. Okay, we'll start. Whether my screen is visible to everyone? So, in the last lecture, we have started the air refrigeration system for aircraft application. So, in that, firstly, we have seen what is the necessity of providing air conditioning system or air refrigeration system for cooling of the aircraft. So we are knowing that what is the necessity. That means there are basically two factors. First one is called as the external factor, and second one is called as the internal factors, which are adding the heat inside the aeroplane cabin. So there are external factors and there are internal factors which are adding the heat inside the aeroplane cabin. And because of this addition of heat inside the aeroplane cabin, we require to remove all the heat added because of external and internal factors inside the aeroplane cabin. And for that purpose, we are using the air refrigeration system for cooling of the aeroplane or for cooling of the aircraft. So we have seen basically there are four types of air refrigeration system. Out of that, first type is nothing but simple air cooling system.
Second type is called as a bootstrap air cooling system. Third one is called as a reduced ambient air cooling system. And last one is called as a regenerative air cooling system. So whatever first two types are there, simple air cooling as well as bootstrap air cooling system, those two types are having its modified version. So simple air cooling systems modified version is called as a simple air evaporative cooling system. And bootstrap air cooling systems modified version will be called as a bootstrap air evaporative cooling system. So out of those all the types of PCRS system in our yesterday's lecture, we have covered the schematic diagram as well as a representation of that schematic diagram on the TS chart for simple air cooling system as well as simple air evaporative cooling system. So for today's lecture, so yesterday we have covered simple air cooling system and simple air evaporative cooling system. So for today's lecture, we are going to cover what is meant by bootstrap air cooling system, what is meant by bootstrap air evaporative cooling system, then reduced ambient air cooling system, and regenerative air cooling system. So as I have mentioned yesterday only, that means whatever various types of air cooling systems are there, those are nothing but the modification in the simple air cooling system itself. So if you understood the schematic diagram, that means this diagram and TS diagram for that simple air cooling system, then you will be able to understand remaining all the system. So this is nothing but the simple air cooling system. Yesterday we have seen the TS diagram for this system also. So this simple air cooling system is basically consisting of the parts called as the first one is the main compressor. So inlet of main compressor we are giving as a ram air. So ram air is nothing but the air which is coming out of the that means which is coming inside the aeroplane from the surrounding. That air will be called as a ram air. Then that ram air will be compressed inside the main compressor. That compressed air will be supplied to the heat exchanger. Inside the heat exchanger, what will happen? At a constant pressure, heat rejection process will take place. Then whatever outlet of heat exchanger will be there, that outlet of heat exchanger will be expanded inside the cooling turbine up to the cabin pressure, and whatever outlet of cooling turbine will be there, that will be provided to the aeroplane cabin, and there inside the aeroplane cabin or inside the passenger cabin, that heat absorption process will take place, and because of that heat absorption process, whatever heat is being added because of external factors as well as internal factors, that heat will be absorbed by that conditioning air. So this is nothing but simple air cooling system. Also we have seen the TS diagram for this simple air cooling system. So after simple air cooling system, we have seen the simple air evaporative cooling system. So what is the changes in that simple air cooling and simple air evaporative cooling system? The change is nothing but only we are adding here evaporator. Rest of all the system will be as it is. Only we are adding the evaporator, and in that evaporator as a cooling medium, we can either put as a water. As a cooling medium, we can either put as a water, or we can put as a alcohol, or we can put as a ammonia, NH3. Why we are keeping water or alcohol or ammonia? Because we are knowing that whatever aeroplane is there, that aeroplane is moving nearly equal to 20 kilometers from the earth's surface in the elevation, upward direction, and at that location, whatever boiling point temperature will be there. That means because of at higher elevation, as pressure is lower, that's why boiling point temperature of water will reduce from 100 degrees centigrade to 40 degrees centigrade. That means at 40 degrees centigrade, that water will easily get evaporated. Alcohol will evaporate, or alcohol will boil at 9 degrees centigrade. Whatever ammonia is there, that ammonia will boil at minus 70 degrees centigrade at that particular height. That's why we are adding only evaporator, and that evaporator always we are adding in between heat exchanger and cooling turbine. And because of this addition of heat exchanger, because of addition of this evaporator, only change in the TS diagram.
is nothing but process 4 to 5. That means at the same delivery pressure, what was happening inside the heat exchanger? Inside the heat exchanger, heat rejection process was taking place. Heat rejection process was taking place at a constant pressure. Same heat rejection process at a constant pressure will carry out. Same heat rejection process at a constant pressure will carry out inside the evaporator also. And because of this, here, this 4 to 5 process will be there. That is nothing but at the same delivery pressure, heat will be rejected inside the evaporator. So that is the only change between simple air cooling system and simple air evaporative cooling system. Have you understood? So in the last lecture, we have completed up to here. Now next point we have to cover, that is nothing but bootstrap air cooling system. So here, as the name indicate bootstrap, the meaning of bootstrapping is nothing but we have to increase the pressure gradually. Instead of sudden increase. That means here in the main compressor, suppose in the previous system, suppose at the main compressor we are having the pressure, inlet pressure as a 1.2 bar, and here as a outlet pressure as a suppose 10 bar. So in case of bootstrap air cooling system, instead of directly increasing pressure from 1.2 bar to 10 bar, here we are increasing pressure from suppose 1.2 bar to suppose 6 bar in the first compressor, and in the secondary compressor we are increasing the pressure from 6 bar to 10 bar. And because of the same, here whatever work supplied to the compressor will be there, that will be reduced, and because of reducing the work supplied to the compressor, the COP of system will goes on increasing. So whatever system will be there, this is again small modification. That bootstrap air cooling system is again small modification in the simple air cooling system. That means whatever process 1 to 2 will be there, that process 1 to 2 will be same process. But what's happening in the process 1 to 2, whatever ambient air was there surrounding to that aeroplane, that ambient air will be taken inside of the aeroplane because of the ramming process. So here 1 to 2 process will be the ramming process, and that ramming process we are knowing that process is called as the isentropic ramming process. So here also 1 to 2 process will be ramming process, whereas pressure will be increased from PA, that is nothing but ambient pressure, to ram pressure. Then whatever 2 to 3 process will be there, that will be the compression process inside the main compressor. So here pressure will be increased here 2 to 3 process, that is nothing but isentropic compression inside the main compressor. 2 to 3 isentropic compression. Because of this isentropic compression, pressure will be increased from ram pressure. Isentropic compression. Because of this isentropic compression, pressure will be increased from ram pressure to the delivery pressure 1, PD1. Delivery pressure 1. Now part of that compressed air will be taken for the combustion chamber for combustion of the air fuel mixture, and because of that combustion of air fuel mixture, here that gas turbine will work, or that gas turbine will produce the energy, and because of which that compressor will work. Now whatever remaining part of that compressed air will be there, that remaining part of compressed air will be provided to the first heat exchanger. Now here 2 heat exchanger will be there. So remaining part of that compressed air will be there, that will be provided to the first heat exchanger. So now that compressed air is having the pressure as a PD1, temperature as a T3. So that will be passed through the first heat exchanger, and over this first heat exchanger, we are supplying cooling medium as a ram air. Here we are supplying cooling medium as a ram air. So here inside this first heat exchanger, at a constant pressure, heat rejection process will take place. That means 3 to 4 process will take place inside the first heat exchanger. 3 to 4 process will take place inside the first heat exchanger, and that inside the first heat exchanger, whatever process is taking place, that will be called as a constant pressure heat rejection process. So here that will be called as a constant pressure
constant pressure heat rejection process. So now whatever outlet of first heat exchanger will be there. जर तुम्ही सिंपल एअर कूलिंग सिस्टीम बघितली तर इथपर्यंत म्हणजे आउटलेट ऑफ फर्स्ट हीट एक्सचेंजर पर्यंत काय होती तुमची सिस्टीम जी होती ती ऍज इट इज होती आणि फर्स्ट हीट एक्सचेंजरचा आउटलेट तुम्ही डायरेक्टली कशाला देत होता त्या ठिकाणी कूलिंग टर्बाईनला देत होता. पण त्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे फर्स्ट मेन कॉम्प्रेसर मध्ये प्रेशर आपण काय केलेलं आहे इंटरमिडिएट प्रेशर पर्यंतच वाढवलेलं आहे. डायरेक्टली आपण फायनल डिलिव्हरी प्रेशर पर्यंत गेलेलं नाही आणि त्यामुळे काय झालेलं आहे त्या ठिकाणी आपण काय करायचं आता सेकंडरी कॉम्प्रेसर यूज करायचं आहे. So after first heat exchanger, we are using the secondary compressor. Inside the secondary compressor, we are again compressing that air from pressure of PD1 to the pressure of PD2. म्हणजे 4 to 5 process जी होणार आहे, whatever 4 to 5 process will occur, that 4 to 5 process will occur inside the second compressor or secondary compressor, and inside that secondary compressor pressure will increase from PD1 to PD2. Again temperature will increase from T4 to T5, and whatever this process will be there, that will be again called as a isentropic compression process. Isentropic compression process. Here I am unable to write that with the help of this tool. So that 4 to 5 process will be called as a isentropic compression process. Now here at the outlet of secondary compressor, whatever compressed air will be there. Now that compressed air is having the final delivery pressure as a PD2 and temperature as a T5. So that air will be again supplied to the second heat exchanger. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय केलेलं आपण दोन कॉम्प्रेसर आणि दोन हीट एक्सचेंजर. सिंपल एअर कूलिंग सिस्टीम मध्ये फक्त काय होता एक कॉम्प्रेसर होता आणि एकच हीट एक्सचेंजर होता. त्या ठिकाणी बुटस्ट्रॅप एअर कूलिंग सिस्टीम मध्ये आपण काय करतोय दोन कॉम्प्रेसर आणि दोन हीट एक्सचेंजर यूज करतोय. नाउ इनसाइड द सेकंड हीट एक्सचेंजर अगेन व्हाट विल हॅपन constant pressure heat rejection process will take place. So whatever 5 to 6 process will be there, that will be again constant pressure heat rejection process. Here I will write 5 to 6, and that 5 to 6 process will take place inside the second heat exchanger. So that will be called as a constant pressure heat rejection process. Constant pressure heat rejection process. And here as a cooling medium, here also we are using the part of ram air. म्हणजे ह्या ठिकाणी जी काय रॅम एअर आपण कुलिंग मीडियम म्हणून यूज करतोय पार्ट ऑफ रॅम एअर ऍज अ कुलिंग मीडियम म्हणून यूज करतोय ती सेम रॅम एअर आपण कशाला देतोय फर्स्ट हीट एक्सचेंजर ऍज वेल एज सेकंड हीट एक्सचेंजरला देतोय त्यासाठी ऍज अ कुलिंग मीडियम म्हणून. आर यू गेटिंग? नाउ हिअर व्हॉट एव्हर आउटलेट ऑफ second heat exchanger will be there. That outlet of second heat exchanger will be having a pressure of PD2 and temperature as a T6. Now that outlet of second heat exchanger will be provided to the cooling turbine. Hello, am I audible? माझा आवाज येतोय का प्रत्येकाला? Yes or no? Okay. Now here outlet of second heat exchanger will be provided to the cooling turbine, and here inside the cooling turbine, that means 6 to 7 process. That 6 to 7 process will take place inside a cooling turbine, and here what will happen? Here delivery pressure 2 will get converted into cabin pressure. That is nothing but this inside a cooling turbine. That process will be isentropic expansion process. Isentropic expansion process. Isentropic expansion process where pressure will be decreased. From delivery pressure 2 to the cabin pressure. And here whatever outlet of cooling turbine will be there, that will be provided to the where we are providing the outlet of cooling turbine. Can anyone tell me where we are providing that outlet of cooling turbine? कुठे प्रोव्हाइड करतो? Outlet of cooling turbine is having the pressure of a काहीतरी सांगा. Where we are providing the outlet of cooling turbine?
to the cabin. To the aeroplane cabin. So here whatever outlet of cooling turbine will be there, that outlet of cooling turbine will have the pressure as a cabin pressure and temperature as a T7. So that air will be provided to the cabin of the aeroplane, and that air conditioning air will have the ability, that air will have the ability to absorb the heat, will have the ability to absorb the heat which is being produced inside the aeroplane cabin. So this entire system will be called as a bootstrap air cooling system. This entire system will be called as a bootstrap air cooling system. Have you understood this? Have you understood the bootstrap air cooling system? फक्त ह्या ठिकाणी फरक काय आहे सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम आणि बुटस्ट्रॅप एअर कुलिंग सिस्टीम या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे? अप टू फर्स्ट हीट एक्सचेंजर तिथपर्यंत. I will change the color. Okay. Up to this location, whatever system will be there, that system will be same. Wait for 1 minute. So up to outlet of heat exchanger, first heat exchanger, the system will be same. In case of simple air cooling system, whatever outlet of first heat exchanger was there, that directly we were supplying to the cooling turbine. पण ह्या ठिकाणी काय करतोय आपण, हे जे आउटलेट ऑफ हीट एक्सचेंजर असणार आहे फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, ते कशाला देणार आहे सेकंडरी कॉम्प्रेसरला, आणि परत ते कशाला देणार आहे सेकंडरी हीट एक्सचेंजरला देणार आहे, आणि त्यानंतर जे काय आउटलेट येणार आहे ते आपण कूलिंग टर्बाइनला देतो. आणि दुसरा बेसिक फरक काय होता, सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये जे काय आउटलेट ऑफ फर्स्ट हीट एक्सचेंजर होतं ते आपण कशाला देत होतो कूलिंग टर्बाइनला, आणि कूलिंग टर्बाइन मधून जे काय एनर्जी जनरेट होत होती ते आपण कशासाठी युज करत होतो, त्या फर्स्ट हीट एक्सचेंजर मधून जे काय कूलिंग मीडियम ऍज अ रॅम एअर येते ते आपण मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ रॅम एअर कॅरी करण्यासाठी किंवा पास करण्यासाठी आपण काय केलं होतं, इथं एक्झॉस्ट फॅन युज केला होता. पण ह्या ठिकाणी बुटस्ट्रॅप मध्ये आपण एक्झॉस्ट फॅन युज करत नाही, त्याच्याऐवजी काय करतोय कूलिंग टर्बाइनचं जे काय आउटलेट आहे ते कूलिंग टर्बाइनचं आउटलेट कशासाठी देतो आपण, सेकंडरी कॉम्प्रेसर रन करण्यासाठी कूलिंग टर्बाइनचं आउटलेट देतो. हॅव यू अंडरस्टूड दिस सिस्टम? येस ऑर नो? Yes or no? Now we have to draw the TS diagram. So for this system only I am going to draw the TS diagram. So because yesterday also I have explained you how to draw the TS diagram. So this will be the last system for which I am going to draw the TS diagram. Afterwards you need to understand from the whatever diagrams I am having. So here, so the student, those who have not understood how to draw the TS diagram, they can pay the attention or they can understand how to draw the TS diagram. So first of all, we require to draw the TS stat. Suppose here we are considering the temperature, here we are considering the entropy, TS. Now after that we have to draw the pressure lines. After that we have to draw the pressure line. So for that purpose, first of all we need to understand how many pressures are there. We need to understand how many pressures are there in this system. First one is nothing but the ambient pressure. So first one is nothing but ambient pressure. So second one is nothing but the ram pressure. Ambient pressure will get converted into ram pressure. So second pressure is nothing but ram pressure. Then ram pressure is getting converted into PD1, delivery pressure 1 inside the first compressor or main compressor. So PD1 after ram pressure. This is the ram pressure. After ram pressure, there will be the pressure called as a PD1. Then here PD1 is getting converted into PD2 inside the second compressor. So PD1, after that next pressure will be PD2. And after that here PD2 will be provided to the second heat exchanger. At a constant pressure heat rejection will take place. Again that PD2 will be provided to the cooling turbine. And here PD2 will get converted into cabin pressure. So last pressure will be cabin pressure. How many pressure values are there? Can anyone tell me? 1, 2, 3, 4, 5 pressure line. So here also we require to draw the 5 pressure line. We require to draw the 5 pressure line. So here I am going to draw the 5 pressure line. Suppose I will use this color. So out of that, lowest pressure will be for ambient pressure. So first of all, I am going to draw the ambient pressure line.
Suppose this is the ambient pressure line. And as we are knowing that at higher elevation, the ambient pressure will have the lowest value. Then that ambient pressure is getting converted into ram pressure. So next line will be ram pressure line. So related to the ram pressure line, we are knowing that there will be always two ram pressure. First one will be called as a, will take, there will be always two ram pressure. First one will be called as a theoretical ram pressure. That is nothing but ram pressure ideal. And second one will be called as the actual ram pressure, and value of actual ram pressure will be slightly lower. Value of actual ram pressure will be slightly lower as compared to theoretical or ideal ram pressure. So this will be the actual ram pressure. Actual ram pressure. Then next one is nothing but delivery pressure 1. So that is nothing but here ram pressure is getting converted into delivery pressure 1. So intermediate pressure will be there, that will be called as a delivery pressure 1. So suppose this as a PD1. This as a PD1. Then here inside the second compressor, PD1 is getting converted into PD2. That means PD2 will have the higher value. PD2 will have the higher value as compared to PD1. So this will be suppose PD2 line. This is nothing but PD2 line. Now here whatever PD2 pressure will be there, that will be expanded inside the cooling turbine, and that will get converted into cabin pressure. Now whatever cabin pressure line will be there, we are always knowing that value of cabin pressure inside the aeroplane will be in between ambient pressure and ram pressure. So one more line will be there, that will be called as a cabin pressure, and that cabin pressure line we have to draw in between ram pressure and ambient pressure. So this will be the pressure lines. This will be the pressure lines or various pressure lines on a TS diagram. Now after drawing the various pressure line, now we have to draw the TS diagram. So now we have to consider the point number 1. What is the point number 1? Point number 1 is having the ambient pressure condition, which is having the pressure as the ambient pressure, temperature as a T1. So here on the ambient pressure line, we have to consider the point number 1. Suppose this point I am considering as a point number 1. And whatever 1 to 2 process is there, that 1 to 2 process is called as a ramming process. That means here ambient air will be taken inside the aeroplane because of ramming action. So that will be called as a ramming process. So isentropic ramming. So for isentropic ramming, that means ideal process will be vertical line, and pressure will increase from ambient pressure to the ideal ram pressure. So this point will be called as a point number 2. But actually, because of friction and irreversibility, that process will not be isentropic, that process will be adiabatic. That's why if I want to represent the actual process, so I have to draw I have to take the point number 2 dash. So I am going to take the point number 2 dash in such a way that the temperature of point number 2 and point number 2 dash will be same, or enthalpy of point number 2 and 2 dash will be same. And whatever point number 2 dash will be there, that will be on actual ram pressure line. So here this 1 to 2 process will be likewise. So here 1 to 2 process will indicate, this process will indicate ideal ramming process, whereas 1 to 2 dash will indicate actual ramming process. Actual ramming process. Now whatever point number 2 will be there, that will be supplied to the main compressor, where isentropic compression will take place, and here pressure will increase from PR to PD1. So here from 2 dash point, I have to follow the isentropic compression line. So isentropic means vertical straight line, and pressure will increase up to the delivery pressure 1. So this will be called as a 2 dash to 3 point. This will be again ideal process. If I want to draw the actual process, so here point number 3 dash will be somewhere here, but not necessary to draw. Then whatever outlet of main compressor will be there, that will be provided to the first heat exchanger. Inside the first heat exchanger, what will happen? At a constant pressure, heat rejection process will take place. Inside the first heat exchanger, at a constant pressure, heat rejection process will take place. That means at the outlet of wait for 1 minute. As I am sitting in the workshop, that's why that sound is coming. So here inside the first heat exchanger, what will happen?
at a constant pressure, heat rejection process will take place, and at the outlet of first heat exchanger, we will have the pressure as the same pressure. Only because of heat rejection, the value of temperature will goes on decreasing. That means whatever our 3 to 4 process will be there, that 3 to 4 process will be likewise. Suppose this has a point number 4, and this 3 to 4 process is occurring inside the first heat exchanger, and because of this process here, heat will be rejected. It will be rejected at a constant pressure. It will be rejected at a constant pressure. Now, whatever outlet of first heat exchanger will be there, that will be provided to the secondary compressor. Now, what will happen inside the secondary compressor? What will happen? Again, isentropic compression process will take place. And because of this isentropic compression, pressure will increase from PD1 to PD2. And temperature will also increase from T4 to T5. So whatever 4 to 5 process is there, that is nothing but isentropic compression. As isentropic word is there, that's why we have to draw the vertical straight line. And as compression is there, that's why pressure will increase from PD1 to PD2. So now my point number 5 will be here. Point number 5 will be here. Now outlet of point number 5 will be provided to the heat exchanger second. And inside the second heat exchanger, again at a constant pressure, heat rejection process will take place. Again at a constant pressure, heat rejection process will take place, and because of the same, here temperature will goes on reducing, and here we'll get the point number 6 which will have the pressure as a PD2 and temperature as a T6. So this will be point number 6, which is having the pressure as a PD2, temperature as a T6. Now whatever point number 6 will be there, that will be provided to the cooling turbine. Inside the cooling turbine, whatever 6 to 7 process will be there. That 6 to 7 process is nothing but isentropic expansion process, where pressure will be decreased from PD2 to PC. That is nothing but cabin pressure, and that process will be the isentropic expansion process. So 6 to 7, where pressure will decrease from PD2 to the up to the cabin pressure. So this will be our cabin pressure line. So this is nothing but 6 to 7 process, called as a isentropic expansion inside a cooling turbine. And whatever outlet of cooling turbine will be there, that will be provided to the aeroplane cabin. So here, this point number 7, which is having the pressure as a cabin pressure, temperature as a T7. That is nothing but lowest temperature, T7. So that air will be provided to the aeroplane cabin, and this air will have the ability to absorb the heat. This air will have the ability to absorb the heat which is being generated inside a aeroplane cabin. So this will be 7 to 8 process. This will be 7 to 8 process. समजते है? So this will be the TS diagram for bootstrap air cooling system. कितना समझली? ज्यांना समजली त्यांनी यस लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. Is it necessary to explain or clarify any point? Are you having any doubt? Okay. आता ह्या ठिकाणी एक कॉम्प्रेसरच्या ऐवजी 2 कॉम्प्रेसर वापरल्यामुळे काय फायदा झाला किंवा काय परिणाम झालाय? ज्यावेळेस फक्त आपण एकच कॉम्प्रेसर वापरला असता, त्या ठिकाणी जर फक्त एकच कॉम्प्रेसर वापरला असता आणि ह्याच ठिकाणी फक्त काय केलं असतं, आपण पीआरचं कन्वर्जन डायरेक्टली PD2 मध्ये केलं असतं, तर आपली 1 to 2 प्रोसेस कशी झाली असती त्या पॉइंट मध्ये, त्या केसमध्ये अशी झाली असते. आणि आपला पॉइंट नंबर 3 कुठं आला असता? ह्या ठिकाणी आला असता, आणि त्यानंतर 3 पासून पुढची प्रोसेस अशी झाली असते. पण ह्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, एक कॉम्प्रेसर वापरण्याच्या ऐवजी 2 कॉम्प्रेसर यूज केल्यामुळं जे काय आपण वर्क डन टू दी कॉम्प्रेसर होतं, एवढं अमाऊंट ऑफ वर्क डन आपण काय केलेलं आहे, सेव्ह केलेलं आहे. दिस इज नथिंग बट दिस पोर्शन इज इंडिकेटिंग द अमाऊंट ऑफ वर्क सेव्ड विच इज बिंग सप्लाइड टू द कॉम्प्रेसर. आणि कॉम्प्रेसरला कमी वर्क दिल्यामुळं या ठिकाणी एक कॉम्प्रेसरच्या ऐवजी 2 कॉम्प्रेसर यूज करून दोन्ही कॉम्प्रेसरला लागणारं वर्क जे आहे ते आपला जो काय मेन कॉम्प्रेसर यूज करत होतो त्यापेक्षा काय लागतंय, कमी लागतंय, आणि त्यामुळे काय होणार आहे, ह्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ bootstrap air cooling system, and this is nothing but the TS diagram for that bootstrap air cooling system. Now whatever this bootstrap air cooling system is there,
that bootstrap air cooling system is mainly used for transport type of aircraft or transport type of aeroplanes. Transport type of aeroplane. So here you will observe the TS diagram. त्या ठिकाणी काय आहे, पहिली म्हणजे कोणती प्रेशर, एम्बियंट प्रेशर, दुसरं म्हणजे आयडियल रॅम, तिसरं म्हणजे ऍक्च्युअल रॅम प्रेशर. आयडियल रॅम, ऍक्च्युअल रॅम प्रेशर. त्यानंतर हे झालं आपलं मेन कॉम्प्रेसरचं डिलिव्हरी प्रेशर, हे झालं आपलं सेकंडरी कॉम्प्रेसरचं डिलिव्हरी प्रेशर. आणि ही जी लाईन आहे ती आपली काय झाली, केबिन प्रेशर. 1 to 2 प्रोसेस कशामुळे होते, आयसेंट्रॉपिक रॅमिंग मुळे. ही झाली आपली ऍक्च्युअल प्रोसेस, बट सॉरी ही झाली आपली थेरॉटिकल किंवा आयडियल प्रोसेस. पण ऍक्च्युअली काय होते त्या ठिकाणी इरिव्हर्सिबिलिटी असल्यामुळे काय होते, ही जी आहे 1 to 2 डॅश ही काय झाली आपली ऍक्च्युअल रॅमिंग प्रोसेस. त्यानंतर रॅमिंग नंतर जे काय आउटलेट असतं किंवा रॅम एअर असते ते आपण कशाला देतो, मेन कॉम्प्रेसरला देतो. मेन कॉम्प्रेसर मध्ये काय होणार आहे, आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन होणार आहे, ज्या ठिकाणी प्रेशर इन्क्रीज होईल कुठून कुठपर्यंत, ऍक्च्युअल रॅम प्रेशर पासून PD1 पर्यंत. म्हणजे हे जे प्रेशर असणार आहे ते कोणतं असणार आहे, तुमचं PD1 असणार आहे. ही झाली तुमची थेरॉटिकल कॉम्प्रेशन प्रोसेस. जर तुम्हाला ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशन दाखवायचं असेल तर ही डॉटेड लाईन 2 डॅश टू 3 डॅश जी आहे ती डॉटेड लाईन दाखवू शकता, पण त्याची काही गरज नाही. त्यानंतर आउटलेट ऑफ मेन कॉम्प्रेसर जे असतं ते आपण कशाला देतोय, फर्स्ट हीट एक्सचेंजरला देतोय. त्यामध्ये काय होतंय, कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होते आणि कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन झाल्यामुळे आपल्याला पॉईंट नंबर 4 भेटतो. त्यानंतर फर्स्ट हीट एक्सचेंजरचं आउटलेट जे आहे ते आपण कशाला देतोय, सेकंडरी कॉम्प्रेसरला देतोय. सेकंडरी कॉम्प्रेसर मध्ये काय होतंय, त्या ठिकाणी प्रेशर इन्क्रीज होते कुठून कुठपर्यंत, PD1चं प्रेशर कशामध्ये कन्वर्जन होते, PD2 मध्ये होते. ही ऍक्च्युअल थेरॉटिकल कॉम्प्रेशन झालं. ऍक्च्युअल जर दाखवायचं असेल तर ही डॉटेड लाईन दाखवू शकता. त्यानंतर 5 to 6 हे कशामध्ये झालं, तुमच्या सेकंडरी हीट एक्सचेंजर मध्ये. त्यामध्ये काय होते, परत अजून काय होते, हीट रिजेक्ट होते. त्यामध्ये परत अजून काय होते, हीट रिजेक्ट होते. आणि त्यानंतर आपल्याला काय मिळतंय, पॉईंट नंबर 6 भेटतोय. पॉईंट नंबर 6 म्हणजे काय झाला, आउटलेट ऑफ सेकंडरी हीट एक्सचेंजर झाला. पॉईंट नंबर 6 म्हणजे काय, वेट फॉर 1 मिनिट. Okay. Point number 6 is indicating outlet of secondary heat exchanger. Outlet of secondary heat exchanger will be provided to the cooling turbine. आणि cooling turbine मध्ये काय होते, आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन होते कुठून कुठपर्यंत, डिलिव्हरी प्रेशर टू दी केबिन प्रेशर. म्हणजे हा पॉईंट नंबर 7 काय असणार आहे, पॉईंट नंबर 7 आउटलेट ऑफ कूलिंग टर्बाइन म्हणजेच तो काय असणार आहे, इनलेट टू युअर एरोप्लेन केबिन. आणि त्या एरोप्लेन केबिन मध्ये परत काय होणार आहे, हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे आणि त्यामुळे ही प्रोसेस 7 to 8 येणार आहे. सो दिस इज नथिंग बट TS डायग्राम. नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ बूटस्ट्रॅप एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम. आता आपण सिंपल एअर कूलिंग सिस्टम बघितली आणि त्यानंतर परत सिंपल एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम बघितलेली. सिमिलरली बूटस्ट्रॅप एअर कूलिंग सिस्टम आणि बूटस्ट्रॅप एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम मध्ये काय फरक असणार आहे, कोण सांगेल काय फरक असणार आहे. आता आपण बूटस्ट्रॅप एअर कूलिंग सिस्टम बघितली, जर मला बूटस्ट्रॅप एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम बघायची असेल तर त्या दोन्ही मध्ये फरक काय असणार आहे, कोण सांगेल, लवकर सांगा कोणतरी. स्वामी. सर क्वेश्चन समजला नाही. आपण सिंपल एअर कूलिंग सिस्टम बघितली होती काल आणि त्यानंतर सिंपल एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम पण बघितली होती. दोन्ही मध्ये फरक काय होता, फक्त एक इव्हॅपोरेटर ऍड केला होता. कुठे इव्हॅपोरेटर ऍड केला होता, हीट एक्सचेंजर आणि कूलिंग टर्बाइन, त्या दोन्हीच्या मध्ये एक इव्हॅपोरेटर ऍड केला होता. सिमिलरली त्या ठिकाणी बूटस्ट्रॅप एअर कूलिंग सिस्टम बघितलेली. आता नेक्स्ट सिस्टम जी आहे ती बूटस्ट्रॅप एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम असणार आहे. तर बूटस्ट्रॅप एअर कूलिंग सिस्टम आणि बूटस्ट्रॅप एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग सिस्टम ह्यामध्ये फरक काय असणार आहे, काय असणार आहे फरक, कुणाला माहित आहे का. इव्हॅपोरेटर ऍड होणार आहे सर. आपण फक्त काय करायचं आहे, एक इव्हॅपोरेटर ऍड करायचा आहे. कुठे ऍड करणार आहे वळसंगे, where will be the location of that evaporator. So here whatever extra evaporator we are going to add, that evaporator we are going to add in between second heat exchanger and cooling turbine. म्हणजे ह्या ठिकाणी जे काय आउटलेट ऑफ सेकंड हीट एक्सचेंजर होतं ते आपण कशामधून पास करणार आहे, त्या इव्हॅपोरेटर मधून पास करणार आहे. आणि ह्या इव्हॅपोरेटर मधून पास केल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, फर्दर हीट रिजेक्शन होणार आहे. अजून काय होणार आहे, ह्या ठिकाणी हीट रिजेक्शन होणार आहे.
आणि आउटलेट ऑफ इव्हापोरेटर जे असणार आहे ते परत कशाला देणार आहे, आपल्या कुलिंग टर्बाईनला देणार आहे. म्हणजे हा सेकंड हीट एक्सचेंजर आणि कुलिंग टर्बाईन या दोन्हीच्या मध्ये आपण काय करणार आहे, एक इव्हापोरेटर ऍड करणार आहे. आणि जर तो इव्हापोरेटर ऍड केला तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे, ती जी सिस्टीम असणार आहे ती कोणती असणार आहे, बुटस्ट्रॅप एअर इव्हापोरेटिव्ह कुलिंग सिस्टीम. त्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तिथपर्यंत म्हणजे अप टू पॉईंट नंबर 6. सो दिस विल बी द डायग्राम फॉर बुटस्ट्रॅप एअर इव्हापोरेटिव्ह कुलिंग सिस्टीम. सो अप टू पॉईंट नंबर 6 डायग्राम विल बी सेम. पाठीमागची जी काही सिस्टीम आहे बुटस्ट्रॅप एअर कुलिंग सिस्टीमची डायग्राम सेम डायग्राम इथपर्यंत असणार आहे. म्हणजे अँबियंट एअर, रॅम एअर, मेन कॉम्प्रेसरचा आउटलेट फर्स्ट हीट एक्सचेंजरला, फर्स्ट हीट एक्सचेंजरचा आउटलेट सेकंडरी कॉम्प्रेसरला, सेकंडरी कॉम्प्रेसरचा आउटलेट सेकंडरी हीट एक्सचेंजरला, आणि फर्स्ट हीट एक्सचेंजर आणि सेकंड हीट एक्सचेंजर त्या दोन्ही मध्ये पण कुलिंग मीडियम म्हणून काय वापरतो आपण, रॅम एअर. आणि त्या ठिकाणी बुटस्ट्रॅप एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये काय होतं, ते आउटलेट ऑफ सेकंड हीट एक्सचेंजर जे होतं ते आपण कशाला दिलं होतं, कुलिंग टर्बाईनला दिलं होतं. फक्त या ठिकाणी चेंज काय केलेलं आहे आपण, आउटलेट ऑफ सेकंडरी हीट एक्सचेंजर जे आहे ते कुलिंग टर्बाईनला न देता कशामधून पास करतोय आपण, इव्हापोरेटर मधून पास करतोय. आणि ह्या इव्हापोरेटर मध्ये काय पुटअप करतोय आपण, वॉटर ॲज अ कुलिंग मीडियम पुटअप करतोय. जे की 40 डिग्री सेंटीग्रेडला काय होईल, बॉईल होईल. त्यामुळे ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, फर्दर हीट रिजेक्शन होणार आहे. या ठिकाणी काय होणार आहे, अजून हीट रिजेक्शन होणार आहे. कोणत्या प्रेशरला, PD2 प्रेशरला काय होणार आहे, हीट रिजेक्शन होणार आहे. आणि त्यानंतर त्या इव्हापोरेटरचं जे काय आउटलेट आहे ते परत कशाला देतो आपण, कुलिंग केबिनला किंवा टर्बाईनला देतोय, कुलिंग टर्बाईनला देतोय. सो दॅट मच विल बी द ओनली चेंज. समजला चेंज? बुटस्ट्रॅप एअर इव्हापोरेटिव्ह कुलिंग सिस्टीम समजली का? सो या ठिकाणी फक्त आपण काय करतोय, बुटस्ट्रॅप एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये फक्त आपण काय करतोय, हा इव्हापोरेटर फक्त ऍड करतोय. बाकी सिस्टीम जी आहे ती ऍज इट इज आहे. फक्त ह्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, फक्त एक इव्हापोरेटर ऍड केलेलं आहे. आणि त्या इव्हापोरेटर मध्ये जी काय प्रोसेस होणार आहे ती कोणती प्रोसेस असणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शनची प्रोसेस असणार आहे. आणि त्यामुळं तुमची जी काय टीयर डायग्राम असणार आहे, ती टीयर डायग्राम मध्ये काय चेंज होणार आहे, त्या ठिकाणी इव्हापोरेटर ऍड केल्यामुळं 6 to 7 प्रोसेस म्हणजे फक्त एवढा चेंज येणार आहे. हा जो आहे तो चेंज येणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला पाठीमागच्या सिस्टीम मध्ये, बुटस्ट्रॅप सिस्टीम मध्ये काय होता, पॉईंट नंबर 6 तिथं होता. आणि 6 to 7 डायरेक्टली तुम्ही काय घेत होता, आउटलेट ऑफ हीट एक्सचेंजर होतं ते सेकंड हीट एक्सचेंजरचा आउटलेट कशाला देत होता आपण, कुलिंग टर्बाईनला देत होता. त्यामुळं आउटलेट ऑफ सेकंड हीट एक्सचेंजर डायरेक्टली काय करत होता, कुलिंग टर्बाईनला दिल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होत होतं, एक्सपान्शन होत होतं कुठपर्यंत, केबिन प्रेशर पर्यंत. पण ह्या ठिकाणी कुलिंग टर्बाईनला न देता आपण कशाला देतोय, इव्हापोरेटरला देतोय. आणि इव्हापोरेटरला दिल्यामुळे काय होतंय, सेम सेकंडरी प्रेशरला किंवा PD2 ला काय होते, अजून हीट रिजेक्शन होते. आणि अजून हीट रिजेक्शन झाल्यामुळं जो काय तुमचा इनिशियली पॉईंट 8' येत होता तो आता काय येतोय, 8 येतोय. आणि ह्या दोन्ही मधलं जर टेम्परेचर बघितलं तर हे 8चं टेम्परेचर काय कमी आहे. म्हणजे केबिनला जर आपण पहिल्या सिस्टीम मध्ये 15 डिग्री सेंटीग्रेडची एअर प्रोव्हाइड करत असू तर ह्या ठिकाणी आपल्याला ती 10 डिग्री सेंटीग्रेडची एअर प्रोव्हाइड करता येते. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होतंय, बिकॉज ऑफ युझिंग दिस सिस्टीम त्या ठिकाणी अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्प्शन जे आहे ते काय होते, इन्क्रीज होते. पहिल्या सिस्टीम मध्ये जे काय अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार होतं ते फक्त एवढंच होतं. एरोप्लेन केबिन मध्ये जे काय अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार होतं ते काय होतं, फक्त एवढंच होतं. पण ह्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, इव्हापोरेटर ऍड केल्यामुळं त्या ठिकाणी काय करतोय आपण, अजून एवढं हीट ऍब्झॉर्प्शन वाढवू शकतो. म्हणजे QA ची व्हॅल्यू वाढवू शकतोय. आपल्याला सीओपी माहित आहे, सीओपी म्हणजे काय असतं, QA अपॉन वर्क डन असतं, बरोबर आहे. सीओपी इज नथिंग बट QA अपॉन वर्क डन. या ठिकाणी आपण QA चीच व्हॅल्यू वाढवतोय. आणि QA ची व्हॅल्यू वाढवल्यामुळे ह्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, सीओपी इन्क्रीज होणार आहे. समजलं? येस ऑर नो? व्हॉट अबाउट रिमेनिंग स्टुडंट? लक्ष द्या रे बाबांनो, मला तुम्ही समोर नसल्यामुळे तुम्हाला समजतंय की नाही हे समजत नाही तुमच्या चेहऱ्यावरून. जर काय क्वेरी असेल किंवा जर काय डाऊट असेल तर तुम्ही कधीही विचारू शकता. आता असेल डाऊट तर आता पण विचारा. आहे का कोणाला डाऊट? पण फक्त डाऊट विचारण्याच्या अगोदर व्यवस्थित ऐकत जावा.
आहे का डाऊट कोणाला? डू यू हॅव एनी क्वेरी? What about remaining student? Shall we proceed further? Okay. Now, third system is called as the reduced ambient air cooling system. The name of this system is nothing but a reduced ambient air cooling system. ही reduced ambient air cooling system आणि तुमची simple air cooling system जी आहे ती सेमच आहे. reduced ambient air cooling system आणि तुमची simple air cooling system जी आहे ती काय सेमच आहे. फक्त ह्या ठिकाणी आपण काय करतोय, सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये आपण काय करत होतो, इव्हॅपोरेटरला जे काय कुलिंग हीट एक्सचेंजरला जे काय कुलिंग मीडियम यूज करत होतो ते डायरेक्टली रॅम एअर करत होतो. पण ह्या ठिकाणी रेड्यूस अँबिएंट याचा अर्थ काय, आपल्याला काय करायचं आहे, अँबिएंट एअरचं टेम्परेचर कमी करायचं आहे. आता डायरेक्टली अँबिएंट एअर तर आपल्याला घेता येत नाही, त्यासाठी आपण काय करतोय, रॅम एअर घेतोय. आता ह्या ठिकाणी काय करणार आहे आपण, रॅम एअरचं टेम्परेचर कमी करणार आहे. आणि रॅम एअरचं टेम्परेचर कमी करण्यासाठी आपण काय करणार आहे, ह्या ठिकाणी अजून एक कुलिंग टर्बाईन यूज करणार आहे. कारण की टेम्परेचर कमी करायचं असेल तर त्या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे, एक्सपान्शन करावं लागणार आहे. म्हणजे ही जी काय रॅम एअर आहे ती काय करणार आहे, आपण एक्सपांड करणार आहे. फर्स्ट कुलिंग टर्बाईन मध्ये आपण ती रॅम एअर काय करणार आहे, एक्सपांड करणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी एक्सपान्शन केल्यामुळं ऑटोमॅटिकली त्याचं काय होणार आहे, कुलिंग एअरचं टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आणि ते कमी टेम्परेचरची कुलिंग एअर जे आहे ते आपण कशावरून देणार आहे, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर वरून देणार आहे. सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये आपण काय करत होतो, त्या फर्स्ट हीट एक्सचेंजरला जे काय कुलिंग एअर पास करत होतो ते काय करत होतो, डायरेक्टली रॅम एअर पास करत होतो. पण ह्या ठिकाणी डायरेक्टली रॅम एअर न पास करता ते काय करायचं, रॅम एअरचं टेम्परेचर आणि प्रेशर कमी करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, अँबिएंट एअरचं टेम्परेचर रिड्यूस करायचं आहे. त्यासाठी आपण काय म्हणतोय, की रिड्यूस अँबिएंट म्हणतोय. आणि ते आपण कसं रिड्यूस करतोय, त्या ठिकाणी कुलिंग टर्बाईनचा यूज करून रिड्यूस करतोय. बाकीची जी काय प्रोसेस असणार आहे तुमची सेम असणार आहे. म्हणजे 1 to 2 प्रोसेस कोणती असणार आहे ह्या ठिकाणी, लक्ष द्या. 1 to 2 प्रोसेस म्हणजे काय असणार आहे, जे काय अँबिएंट एअर आहे ते आपण काय करतोय, एरोप्लेन केबिन मध्ये घेतोय, कशा थ्रू, किंवा एरोप्लेन मध्ये घेतोय कशामुळं, रॅमिंग प्रोसेसमुळे. त्यानंतर रॅमिंग प्रोसेसची जी काय एअर आहे त्यातली पार्ट ऑफ एअर आपण काय करतोय, मेन कॉम्प्रेसरला देतोय. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन होणार आहे. म्हणजे रॅम प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, डिलिव्हरी प्रेशर मध्ये होणार आहे. त्यानंतर ती कॉम्प्रेसड एअर जी आहे ती कशाला देतोय आपण, हीट एक्सचेंजरला देतोय. हीट एक्सचेंजरला काय, हीट एक्सचेंजर मध्ये काय होणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होणार आहे. कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होणार आहे. आणि त्या ठिकाणी जे काय कुलिंग मीडियम यूज करणार आहे, आतापर्यंत आपण कुलिंग मीडियम काय करत होतो, डायरेक्टली रॅम एअर घेत होतो. आतापर्यंत कुलिंग मीडियम म्हणून काय घेत होतो, डायरेक्टली रॅम एअर घेत होतो. सिंपल एअर कुलिंग मध्ये पण आणि बुटस्ट्रॅप मध्ये पण. पण ह्या ठिकाणी रिड्यूस अँबिएंट मध्ये फक्त फरक काय आहे, ती डायरेक्टली रॅम एअर न घेता ते आपल्याला काय करायचे, ती एअर फर्स्ट कुलिंग टर्बाईनला द्यायचे. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, एक्सपान्शन होणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी एक्सपान्शन झाल्यामुळं काय होणार आहे, त्या एअरचं टेम्परेचर कमी होणार आहे. आणि ते कमी टेम्परेचरची एअर आपण ऍज अ कुलिंग मीडियम म्हणून कशाला यूज करणार आहे, हीट एक्सचेंजरला यूज करणार आहे. त्यानंतर हे आउटलेट ऑफ हीट एक्सचेंजर जे आहे ते आपण कशाला देत असतो, सेकंडरी कुलिंग टर्बाईनला देत असतो. आता ह्या ठिकाणी 2 कुलिंग टर्बाईन यूज करतो आपण, फर्स्ट कुलिंग टर्बाईन आणि सेकंडरी कुलिंग टर्बाईन. आता दोन्ही पण कुलिंग टर्बाईन काय आहेत, पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइसेस आहे. म्हणून त्या ठिकाणी जे काय कुलिंग टर्बाईन मध्ये जी काय पॉवर प्रोड्यूस झालेली असणार आहे ते आपण काय करणार आहे, रिडक्शन गिअर थ्रू काय करणार आहे, यूज करणार आहे. आणि त्याचा यूज कशासाठी करणार आहे, त्या ठिकाणी एक्झॉस्ट फॅन रन करण्यासाठी यूज करणार आहे. एक्झॉस्ट फॅन रन करण्यासाठी यूज करणार आहे. आणि हा एक्झॉस्ट फॅन काय करेल, त्या हीट एक्सचेंजर मधली जी काय तुमची एक्सपांडेड एअर आहे, एक्सपांडेड रॅम एअर किंवा कुल्ड रॅम एअर जे आहे, किंवा जे काही कुलिंग मीडियम आहे ते मोर अँड मोर ड्रॉ करण्यासाठी आपण हा एक्झॉस्ट फॅन यूज करणार आहे. पण हा सेकंड कुलिंग टर्बाईन जो आहे त्याचं जे आउटलेट असणार आहे, सेकंड कुलिंग टर्बाईनचा आउटलेट काय असणार आहे, केबिन प्रेशर असणार आहे. आणि ती केबिन प्रेशरची एअर आपण कशाला देणार आहे, एरोप्लेन केबिनला देणार आहे. हे समजतंय, समजली सिस्टीम. फक्त फरक काय आहे, तुमची जी काय सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम आहे, लक्ष द्या, इथं जर समजलं नसेल तुम्हाला, तर फक्त अजून एकदा लक्ष द्या. तुम्ही फक्त काय करा, ही जी सिस्टीम आहे एवढी सिस्टीम तेवढी काढून टाका. आणि अज्युम काय करा, जे काय रॅम एअर आहे
रॅम एअर डायरेक्टली कशाला देताय तुम्ही? हीट एक्सचेंजरला देताय. फक्त एवढंच अज्युम करा. हा फक्त कुलिंग टर्बाईन काढून टाका आणि रॅम एअर जे आहे ते डायरेक्टली कुलिंग टर्बाईनला देताय असं अज्युम करा. सॉरी, रॅम एअर जे आहे ते डायरेक्टली तुम्ही हीट एक्सचेंजरला ऍज अ कुलिंग मीडियम म्हणून देताय असं अज्युम करा. ज्यावेळेस हा फर्स्ट कुलिंग टर्बाईन येणार नाही त्यावेळेस हे जे डायरेक्टली आउटलेट असणार आहे ते कशाला देणार आहे आपण? कुलिंग फॅनला देणार आहे. बाकी सिस्टीम जे असणार आहे ते तुमची डायरेक्टली कोणती सिस्टीम असणार आहे? सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम असणार आहे. आता या ठिकाणी जर टीएस डायग्राम जर तुम्ही ड्रॉ करायचं म्हटलं, टीएस डायग्राम मध्ये काय चेंजेस असतील सांगतोय कोण सांगेल? टीएस डायग्राम जर ड्रॉ करायचं म्हटलं तर 1 to 2 प्रोसेस कोणती आहे तुमची? रॅमिंगची प्रोसेस असणार आहे. 2 to 3 प्रोसेस कोणती असणार आहे? कॉम्प्रेशनची प्रोसेस असणार आहे. त्यानंतर 3 to 4 प्रोसेस जे असणार आहे, 3 to 4 प्रोसेस कोणती असणार आहे? कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शनची असणार आहे. 4 to 5 प्रोसेस कोणती असणार आहे? 4 to 5 प्रोसेस कोणती असणार आहे? एक्सपान्शनची प्रोसेस असणार आहे कुलिंग टर्बाईन मध्ये. आणि 6 to 7 प्रोसेस कोणती असणार आहे? एरोप्लेन केबिन मधली असणार आहे. ह्या ठिकाणी तुम्ही ह्या कुलिंग टर्बाईनचा काय यूज करताय का? तुमच्या ऍक्च्युअल प्रोसेसर इयर मध्ये त्या कुलिंग टर्बाईनचा काही यूज आहे का? काही यूज नाही. त्यामुळे या ठिकाणी त्याचा संबंधच येत नाही. हा कुलिंग टर्बाईन फक्त कशासाठी यूज करताय? सुरुवातीला या ठिकाणी जे काय कुलिंग इयर यूज करताय तुम्ही, रॅम इयर. समजा आपण सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये जर त्या रॅम एअरचं प्रेशर टेम्परेचर समजा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आहे असं म्हणलं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आहे असं म्हटलं, आणि समजा या ठिकाणी डिलिव्हरी प्रेशरचं टेम्परेचर आहे समजा 50 डिग्री असं जर म्हटलं, तर ह्या ठिकाणी काय करत होतो आपण? 50 डिग्री सेंटीग्रेडची इयर 20 डिग्री सेंटीग्रेडच्या इयरनं कूल करत होतो. पण ह्या ठिकाणी रेड्युस एम्बियंट मध्ये आपण काय केलेलं आहे? हा कुलिंग टर्बाईन यूज केल्यामुळं जे काही रॅम एअरचं टेम्परेचर होतं ते काय केलेलं आहे? रिड्यूस केलेलं आहे. कारण की या ठिकाणी एक्सपान्शन होतं. एक्सपान्शन झाल्यामुळं जे काय आपल्याला 20 डिग्री सेंटीग्रेडचं रॅम एअर होतं त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये होतं. आणि ह्या ठिकाणी आपण काय करतोय? 10 डिग्री सेंटीग्रेडची इयर 20 डिग्री सेंटीग्रेडची इयर देण्याच्या ऐवजी काय करतोय? फक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेडची इयर ऍज अ कुलिंग मीडियम म्हणून देतोय. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होणार आहे? मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ हीट रिजेक्ट होणार आहे. फक्त एवढाच चेंज असणार आहे. मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ हीट रिजेक्शन होणार आहे. जर तुम्ही टीएस डायग्राम जर बघितली, लक्ष द्या, हे जे टीएस डायग्राम रिड्यूस एम्बियंट एअर कुलिंग सिस्टीमची टीएस डायग्राम आणि सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीमची टीएस डायग्राम काय असणार आहे? सेमच असणार आहे. कारण की ह्याचा काहीच संबंध येत नाही. जर डायग्राम जर ड्रॉ करायची झाली 2 मिनिटांमध्ये ड्रॉ करून समजून घ्या. हे टीएस डायग्राम आहे. टेम्परेचर एन्ट्रॉपी, सुरुवातीला प्रेशर कोणतं झालं? एम्बियंट प्रेशर, त्यानंतर ऍक्च्युअल रॅमिंग आणि आयडियल रॅमिंग. त्यानंतर तुमचं नेक्स्ट प्रेशर कोणतं झालं? डिलिव्हरी प्रेशर. हे झालं तुमचं हे एम्बियंट प्रेशर, हे रॅमिंग प्रेशर. 2 रॅमिंग आहे, एक म्हणजे ऍक्च्युअल आणि दुसरं म्हणजे आयडियल. त्यानंतर हे जे झालं ते डिलिव्हरी प्रेशर, आणि अजून एक प्रेशर असणार आहे. ते प्रेशर म्हणजे कोणतं असणार आहे? केबिन प्रेशर असणार आहे. समजा हे केबिन प्रेशर. आता 1 to 2 प्रोसेस लाईन कोणती असणार आहे? पॉईंट नंबर 1 काय इंडिकेट करतोय? एम्बियंट एअर इंडिकेट करतोय. सो पॉईंट नंबर 1 विल बी हिअर, एम्बियंट प्रेशर वरती. 1 to 2 कोणती प्रोसेस असणार आहे? रॅमिंगची प्रोसेस असणार आहे. ही झाली तुमची आयडियल रॅमिंग. पण ऍक्च्युअली त्या ठिकाणी काय होते? इरिव्हर्सिबिलिटीमुळे काय होते? पॉईंट नंबर 2 डॅश येतोय, आणि तुमची ऍक्च्युअल प्रोसेस जी असणार आहे ती 1 to 2 डॅश झाली. त्यानंतर 2 पॉईंट कशाला देताय तुम्ही? मेन कॉम्प्रेसरला देताय. मेन कॉम्प्रेसर मध्ये काय होणार आहे? आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन होणार आहे. तुमचा पॉईंट नंबर 3 त्या ठिकाणी डिलिव्हरी प्रेशरला कुठेतरी असणार आहे, डिलिव्हरी प्रेशरला. त्यानंतर 3 नंबरचा आउटलेट कशाला? 3 नंबर पॉईंट कशाला देताय तुम्ही? हीट एक्सचेंजरला देताय. हीट एक्सचेंजर मध्ये काय होते? कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होते. म्हणजे ही झाली तुमची 3 to 4 प्रोसेस इनसाइड दी हीट एक्सचेंजर. त्यानंतर आउटलेट ऑफ हीट एक्सचेंजर कशाला देताय तुम्ही? कुलिंग टर्बाईनला देताय. त्या ठिकाणी प्रेशर कुठून कुठपर्यंत रिड्यूस होते? डिलिव्हरी प्रेशर पासून केबिन प्रेशर पर्यंत. म्हणजे पॉईंट नंबर 4 चा आउटलेट, पॉईंट नंबर 4 जो आहे तो आपण केबिन सॉरी कुलिंग टर्बाईनला देतोय. तो झाला आपली 4 to 5 कुलिंग प्रोसेस और एक्सपान्शन प्रोसेस फ्रॉम डिलिव्हरी प्रेशर टू द केबिन प्रेशर. आणि आउटलेट ऑफ सेकंडरी कुलिंग टर्बाईन कशाला देतो आपण? एरोप्लेन केबिनला देतोय. त्या ठिकाणी काय होणार आहे? हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार. म्हणजे ही झाली आपली 5 to 6 प्रोसेस. त्या ठिकाणी काय होणार आहे? हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे, QA. त्या टीएस डायग्राम मध्ये त्यात सेकंडरी कुलिंग टर्बाईनचा कुठे संबंध आलाय का? टीएस डायग्राम मध्ये सेकंडरी कुलिंग टर्बाईनचा कुठे संबंध आलाय का? कुठेही संबंध येत नाही. कारण की हा सेकंडरी कुलिंग टर्बाईन फक्त कशासाठी यूज करतोय आपण?
जे की आपण सुरुवातीला 20 डिग्री सेंटीग्रेडची रॅम एअर यूज करणार होतो कुलिंग ऍज अ कुलिंग मीडियम म्हणून हीट एक्सचेंजर मध्ये, ती 20 डिग्री सेंटीग्रेडची यूज करण्याऐवजी काय केलेली आहे, 10 डिग्री सेंटीग्रेडची यूज केलेली आहे. त्यामुळं त्या ठिकाणी काय होणार आहे, मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ हीट रिजेक्शन होणार आहे. फक्त एवढाच फरक आहे. हॅव यू अंडरस्टूड? सो टीएस डायग्राम विल बी सेम एज दॅट ऑफ सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम. टीएस डायग्राम समजली का सगळ्यांना? येस ऑर नो? Yes or no? Now last system is there, that is called as a regenerative air cooling system. Last system is there, that is called as a regenerative air cooling system. ही regenerative air cooling system जी आहे ती regenerative त्याच्या अगोदर जी काय आपण पाठीमागची सिस्टीम बघितलेली आहे त्या सिस्टीमचं नाव काय होतं, रिड्यूस एम्बिएंट एअर कुलिंग सिस्टीम. ती रिड्यूस एम्बिएंट एअर कुलिंग सिस्टीम जी आहे ते आपण कुठे यूज करत असतो, दॅट विल बी युज्ड फॉर एरोप्लेन और एअरक्राफ्ट विच आर हॅव्हिंग व्हेरी हाय स्पीड. व्हेरी हाय स्पीड एअरक्राफ्ट मध्ये आपण ती रिड्यूस एम्बिएंट एअर कुलिंग सिस्टीम यूज करतो. आता ही जी काय नेक्स्ट सिस्टीम जी आहे रिजनरेटिव्ह एअर कुलिंग सिस्टीम, ती रिजनरेटिव्ह एअर कुलिंग सिस्टीम तुमच्या कोणत्या सिस्टीम सारखी असणार आहे, सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम सारखीच असणार आहे. फक्त तुम्ही काय करा, हा पार्ट जो आहे एवढा पार्ट निग्लेक्ट करा. एवढा पार्ट निग्लेक्ट करा. म्हणजे तुम्ही काय कन्सिडर करणार आहे, तुमचा पॉईंट नंबर 1 काय आहे तुमचा, एम्बिएंट एअर. जसं की पहिले प्रत्येक सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये पण एम्बिएंट एअरच होता. ती एम्बिएंट एअर आतमध्ये येणार आहे, त्याला काय म्हणणार आहे मी, रॅम एअर म्हणणार आहे. पार्ट ऑफ रॅम एअर विल बी टेकन इनसाइड द मेन कॉम्प्रेसर. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन होणार आहे. कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर ती कॉम्प्रेसड एअर जे आहे ते आपण कशा थ्रू पास करत असतो, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर मधून पास करत असतो. त्या ठिकाणी काय होत असतं, कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होत असतं. आणि आउटलेट ऑफ हीट एक्सचेंजर जो असतो तो डायरेक्टली आपण कशाला देत असतो, कुलिंग टर्बाईनला देत असतो. कशामध्ये, सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये. फक्त ह्या ठिकाणी मी काय केलेलं आहे, एक रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर ऍड केलेलं आहे. रिजनरेटिव्ह एअर कुलिंग सिस्टीम मध्ये आपण काय केलेलं आहे, दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एअर कुलिंग सिस्टीम. त्यामध्ये मी फक्त काय केलेलं आहे, एक रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर ऍड केलेला आहे. आणि तो रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर काय करेल, आपला जसा इव्हॅपोरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर होता तसंच ह्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर यूज केलेलं आहे. फक्त फरक काय आहे, इव्हॅपोरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर मध्ये काय होतं, आपण वॉटर किंवा अमोनिया किंवा अल्कोहोल ऍज अ कुलिंग मीडियम यूज करत होतो. पण ह्या ठिकाणी वॉटर, अल्कोहोल किंवा अमोनिया ऍज अ कुलिंग मीडियम यूज न करता आपण काय करणार आहे, ह्या ठिकाणी कुलिंग टर्बाईनचं जे काय आउटलेट आहे, म्हणजे जी काय आपली कुल्ड एअर आहे, जे काय आपली कुल्ड एअर आहे, जे की आपण एरोप्लेन केबिनला प्रोव्हाइड करणार होतो, त्या कुल्ड एअर मधलीच काय करतोय, थोडीशी एअर, पार्ट ऑफ कुल्ड एअर विच इज बिंग प्रोव्हाइडेड टू द एरोप्लेन केबिन, त्यातलीच थोडीशी एअर आपण काय करतोय, ऍज अ कुलिंग मीडियम म्हणून यूज करतोय. म्हणजे फक्त ह्या ठिकाणी फरक काय, हीट एक्सचेंजर आणि कुलिंग टर्बाईन या दोन्हीच्या मध्ये मी काय करतोय, रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर यूज करतोय. आणि रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजरला जी काय कुलिंग मीडियम यूज करणार आहे, ती कुलिंग मीडियम म्हणजे काय असणार आहे, आपलं पार्ट ऑफ एअर विच इज बिंग प्रोव्हाइडेड टू द, और पार्ट ऑफ कंडिशनिंग एअर विच इज बिंग प्रोव्हाइडेड टू द एरोप्लेन केबिन. जी काय एरोप्लेन केबिनला आपण आउटलेट ऑफ कुलिंग टर्बाईन प्रोव्हाइड करणार होतो, ते सगळंच्या सगळं एरोप्लेन केबिनला न प्रोव्हाइड करता काय करतो आपण, पार्ट ऑफ दॅट एअर वी आर प्रोव्हाइडिंग ऍज अ कुलिंग मीडियम फॉर द रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर. समजतंय? तर ह्या सिस्टीमला आपण काय म्हणणार आहे, रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर और रिजनरेटिव्ह एअर कुलिंग सिस्टीम म्हणणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त ऍडिशन काय झालेलं आहे, रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजरची ऍडिशन झालेली आहे. किंवा तुम्ही ही सिस्टीम कशाशी कम्पेअर करू शकता, तुमची सिंपल एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कुलिंग सिस्टीम जी आहे त्याच्याशी कम्पेअर करू शकता. फक्त त्या ठिकाणी चेंज काय करायचं आहे, इव्हॅपोरेटिव्ह कुलिंगच्या ऐवजी त्या ठिकाणी काय यूज करायचं, तुम्हाला रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर यूज करायचं आहे. आणि त्या रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजरला जे काही कुलिंग मीडियम देणार आहे ते कशाला द्यायचं, तुम्हाला आउटलेट ऑफ एरोप्लेन केबिनचं द्यायचं, सॉरी नॉट आउटलेट, आउटलेट ऑफ कुलिंग टर्बाईनचं त्या ठिकाणी आपल्याला काय द्यायचं आहे, आउटलेट ऑफ कुलिंग टर्बाईनचं जे काय आपण कंडिशनिंग एअर असणार आहे त्या कंडिशनिंग एअर पैकी स्मॉल अमाऊंट ऑफ एअर ऍज अ कुलिंग मीडियम आपण कशाला देतो, ह्या रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजरला देतोय. सो दिस विल बी कॉल्ड ऍज अ रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर. त्या ठिकाणी फक्त काय असणार आहे, ह्याची जी टीएस डायग्राम असणार आहे, रिजनरेटिव्ह एअर कुलिंग सिस्टीमची काय टीएस डायग्राम असणार आहे ती तुमच्या सिंपल एअर इव्हॅपोरेटिव्ह कुलिंग सिस्टीम सारखी असणार आहे.
म्हणजे ह्या ठिकाणी 4 to 5 फक्त सेम प्रेशरला 4 to 5 म्हणजे काय रिजनरेटिव्ह हीट एक्सचेंजर मध्ये सेम प्रेशरला काय करतो आपण हीट रिजेक्ट करतो. सो दिस इज नथिंग बट दी TS diagram for regenerative air cooling system. So have you understood up to here? Yes or no? Have you understood? Do you have any query? Are you having any query? If no, so here we have completed our chapter number 1. That means whatever biggest chapter was there in the entire syllabus that we have completed. That means we have completed near about 50, sorry, Kale 20. sir, Yes, Kale sir. sir, Yes, sir. please extend for only for 5 minutes. Just I have reached to college Okay. within 5 minutes. Okay. Huh? Just now I have completed my first chapter. So I will give some instruction. So Within 5 minutes I will join. Huh? okay, no problem. If possible for the same link. Huh? No issue. Sir. Okay. Huh? Okay. Okay. You can create a new link. No issue. Yes. Because Yes. Okay. otherwise that recording problem will be there. Okay. 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 So here we have completed our chapter number 1. So if you are having any query related to chapter number 1, now you can ask me, and simultaneously you can write your roll number in the chat box also. But don't leave the meeting. Only you have to write down your roll number in the chat box. And जर काय क्वेश्चन वगैरे असतील तर विचारा आता चॅप्टर नंबर 1 च्या रिलेटेड. Now whatever our chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 4 will be there. So if you see the weightage of that chapter number 2, 3, 4 in the university syllabus, so that is 50% of this chapter number 1. That means now it will be possible for us to complete section 1. That means our section number 1 within next 15 days. Within 15 days, it will be possible to complete the section number 1, because whatever remaining 3 chapters will be there, those will be having very much less basic points. Whatever basic points are there, that all the basic points we have covered in the chapter number 1 itself. That's why we require much more time for completion of this chapter number 1. Now, if you are having any query, any doubt related to our chapter number 1 or related to any another subject, you can ask me. Or if you are facing any problem related to any another subject also, you can tell me. Is there any problem? काय असेल तर सांगा. पहिल्यांदा चॅप्टरच्या बाबतीत काय प्रॉब्लेम आहे का? आपला चॅप्टर नंबर 1 च्या बाबतीत काय प्रॉब्लेम आहे का? स्वामी. नाही सर. वसंगे. नो सर. वसंगे. नो सर. आहे का प्रॉब्लेम काय? असेल तर सांगा, विचारा. सर ते एक एक वेळा आहे का काय? ते प्रॉब्लेम मध्ये सर. युअर व्हॉइस इज नॉट ऑडिबल. वसंगे. येस सर. मोठ्याने सांगा, मोठ्याने. प्रॉब्लेम सोडवताना सर. प्रॉब्लेम सोडवताना काय होते? ते म्हणजे एक एक वेळा कळत नाही की कुठल्या टाईपचं प्रॉब्लेम आहे ते. म्हणजे टाईप ओळखता येत नाही एक एक वेळा. टाईप ओळखता येत नाही. त्यासाठी काय करावं लागेल? ते हे टाईप रिवाइज करावं लागेल सर. रिवाइज करायचे. हा. ओके. एनी अनदर प्रॉब्लेम? रिमेनिंग स्टुडंट. बाकीचे मुलं. अजून कुणाला काय प्रॉब्लेम आहेत का? ओंकार गुंड. आहे का काय प्रॉब्लेम? नो सर, नो एनी प्रॉब्लेम. शंतनू ढगे.
ढगे, नो सर, नो प्रॉब्लेम. योगेश राऊत, राऊत. नो प्रॉब्लेम सर. आपण काय करूया अगोदर, आता फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करूया. वळसंगे, हॅलो येस वळसंगे. सर. आता आपला सेकंड टॉपिक जो आहे तो आहे मल्टीप्रेशर सिस्टीम. तो आपल्या PCRS च्या रिलेटेड आहे. PCRS सिस्टीम मध्ये आतापर्यंत आपण काय केलं होतं, फक्त दोनच प्रेशर यूज केले होते, कंडेन्सर प्रेशर आणि इव्हापरेटिंग प्रेशर. पण नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तो आपला मल्टीप्रेशर सिस्टीमचा आहे. तो मल्टीप्रेशर सिस्टीमचा टॉपिक एकदा कव्हर होऊ द्या. मल्टीप्रेशर सिस्टीमचा टॉपिक कव्हर झाल्यानंतर तुम्हाला बऱ्यापैकी चॅप्टर नंबर 1 जो काय राहिलेला पार्ट आहे तो तुम्हाला अंडरस्टँड होईल. आणि तरी पण नाही समजला तर आपण काय करू, चॅप्टर नंबर 2, 3, 4 या 15 दिवसात कव्हर होतील. आणि त्यानंतर आपण काय करूया, एकदा रिव्हिजन घेऊया, प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे किंवा टाइप ऑफ PCRS त्याच्या रिलेटेड रिव्हिजन घेऊया. पण तोपर्यंत तुम्ही काय करायचं, तुम्हाला ज्या मी नोट्स प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, माझ्या नोट्स, तर नोट्स फक्त रेफर करा एकदा. नोट्स वाचल्यानंतर जर अजून पण काय समजत नसतील, जर कुणाला पर्सनली प्रॉब्लेम असतील तर त्यांनी मला पर्सनली व्हॉट्सअप करा. आपण ते पर्सनल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. आणि जर जास्त जणाला प्रॉब्लेम असतील तर आपण काय करू, एखादा सेशन फर्स्ट सेक्शन संपल्यानंतर आपण काय करू, त्याचं रिव्हिजन घेऊया. विल इट बी ओके? काय करायचं? एअर कूलिंग सिस्टीम नाहीत नोट्स मध्ये. हा, नोट्स मध्ये नाहीत. आज मी तुम्हाला पाठवतो ते एअर कूलिंग सिस्टीम. आणि ज्या काय PPT आहेत त्या पण पाठवते. आता तिन्हीच्या तिन्ही PPT पाठवते. चॅप्टर नंबर 1च्या रिलेटेड ज्या काय आतापर्यंत जेवढ्या काय PPT आहेत त्या सगळ्या पाठवतोय. अजून काय? आणि वळसंगे, हॅलो, येस सर. आणि वळसंगे सारखे अजून दुसऱ्या कोणाला जर स्पेशली काय डाऊट असतील तर तुम्ही माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपला मेसेज करा. आपण तुम्हाला ते सॉल्व्ह करूया पर्सनल लेवलला. आता जर सेपरेट सेशन जर घ्यायचं म्हटलं ह्यात फर्स्ट चॅप्टर साठी, अगोदरच आपण बराच वेळ दिलेला आहे फर्स्ट चॅप्टर साठी. नाही ज्या म्हणजे मुलांनी हे कळालं सर, फक्त एक एकदा ते वर्ड्स म्हणजे इनलेट आणि आउटलेट कॉम्प्रेसरचं वगैरे कंडेन्सरचं ते थोडं ते म्हणजे वेगळ्या ह्याच्यामध्ये दिले ना तेव्हा कळत नाही. म्हणजे TS डायग्राम वगैरे सगळं कळालं सर, बाकीचं सगळं TS डायग्राम. फक्त काय करा, एकदा नोट्स ज्या दिलेल्या आहेत एकदा नोट्स रेफर करा. आणि नोट्स रेफर केल्यानंतर जरी पण अजून पण काय डाऊट असतील तर पर्सनली विचारा. आणि जर जास्त मुलांचे असतील तर काय करू आपण, वाटल्यास मग सेकंड चॅप्टर झाल्यानंतर मी तुम्हाला एकदा विचारेन की रिवाइज करायची गरज आहे का. जर त्यावेळेस जर गरज असेल तर आपण काय करू, 2 लेक्चर किंवा 3 लेक्चर मध्ये ते अजून एकदा टाइप ऑफ PCRS आणि प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे ते आपण काय करू, रिवाइज करू. हो सर, चालतंय. Okay, Athar, whether it is possible to send the recorded lecture. Okay, we are going to now we have created that special link, that means study material link. So I have given the time for remaining faculty member to upload to give the link. So within 2 to 3 days you will get that all the recorded lectures subject wise, no issue. Already for A division, Digvijay sir has provided that recorded lectures. For our division also we have created that new that Excel sheet, and faculty members are filling in that Excel sheet. So within 2 to 3 days you will get that. Any another question? अजून काय प्रॉब्लेम आहेत का बाकीच्या सब्जेक्ट बद्दल? काय प्रॉब्लेम आहेत का? आता पहिलं रॅक बद्दल काय आहेत का? रॅक सब्जेक्ट बद्दल काय प्रॉब्लेम आहेत का? Yes or no? What about remaining student? ओके, रॅक सोडून बाकीच्या दुसऱ्या कोणत्या सब्जेक्ट बद्दल प्रॉब्लेम आहेत का आता? As a CC, I am asking you whether you are having any problem related to any another subjects apart from RAC or including RAC also. नाहीत ना प्रॉब्लेम काय? Okay. Now you can exit the lecture. Okay, wait for 1 minute. Gaurav Tulzapurkar. येस सर. What about AC? सर त्यांचं काय कळत नाही.
कळत नाही काय प्रॉब्लेम आहे नक्की? काय समजत नाही सर त्यांचं काय चालू आहे ते. कुठलं चॅप्टर चालू आहे ते पण माहित नाही. मग तुम्ही विचारत नाही का सर मधून? तुम्हाला विचारायला लागणार आहे, कारण की सब्जेक्ट एसी रॅक जेवढं तुम्हाला सोपं वाटते तेवढे सोपे नाहीत. त्यातल्या त्यात स्पेशली एसी आहे, त्यात इलेक्ट्रिकलचा पार्ट आहे, ENTCचा पार्ट आहे, त्यामुळं परत डिफिकल्ट जाईल. तरी पण सरांनी व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेले आहेत, त्यांच्या लिंक आता आपल्याला लिंक मध्ये आल्यानंतर पण ते परत रिपिटेशन होणार आहे तुमचं. त्यापेक्षा माझं सजेशन काय असेल, ज्या ठिकाणी समजलं नाही त्या ठिकाणी विचारत जावा, विचारल्यानंतर डाऊट क्लिअर होतील. ओके सर. आणि आपण त्यांचे रेकॉर्डेड व्हिडिओ जे आहेत ते तुम्हाला एक्सेल शीट मध्ये देतोय तुम्हाला 2 दिवसामध्ये. त्यातनं पण म्हणजे समजत नसेल तर त्या वेळेस विचारत जावा. आता निदान चॅप्टर कोणता हे तर समजायला पाहिजे. अटेंड करताय सगळे लेक्चर? गौरव, हा सर लेक्चर अटेंड करताय ना रेग्युलरली? करतो सर. तरी पण सगळ्याला जे रेग्युलर अटेंड करतात त्यांना पण प्रॉब्लेम आहेत का? Okay. Now you can exit the meeting and you can join the Giddy Sir's lecture.